ਇਹ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕੱਲਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਇਹ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। व्यूअर्स वेलकम बैक अवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत के 20 करोड़ तो ज़्यादा मुसलमानों की वक्फ बोर्ड नाल संबंधित अरबां खरबां रुपयां की जायदाद हड़प्पन लई भारत की बीजेपी सरकार वालों वक्फ सोध बिल पार्लीमेंट विच लिआंदा गया और अकाली दल वालों इस बिल का जोरदार विरोध किया गया, जिहड़ी कि एक बहुत ही चंगी गल है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई या लिखण लई। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज ही भारत के एक प्रोमीनेंट साइंटिस्ट का एक कामेंट मैं किते पढ़ रहा सी, वो हिंदू सज्जन ने, उन्होंने कहा भी चाइना दे विच इस गल ते रिसर्च हो रही है कि हवाई कार किवें बनाउणी है जिहड़ी हवा च उडेगी। ते साडे जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं बीजेपी ने मसीतां दे अगे भंगड़े पाण ते लाया होया कि जय श्री राम तुसीं करो और बेहुरमती करो। और मैं यही हूँ जदों कि दुनिया भर च जिहड़े मुल्क ने वो अपनी स्ट्रैटजी बना रहे हैं, खास तौर पर जिहड़ा टैरिफ वॉर फेयर नवीं शुरू हुई उन्होंने किवें काउंटर करना है। भारत दे विच भी जिवें असीं कहा कि भी वो शेयर बाज़ार कितना उड्या, किवें सेंसैक्स और ब्लड बाथ लफ्ज़ उहदे लई इस्तेमाल किया गया। लेकिन तुसीं पिछले 2 दिन तो भारत की पार्लीमेंट की लाइव कार्रवाई देखो तो उत्थे डिबेट ये हो रही है कि मोदी सरकार एक वकफ बोर्ड नाल संबंधित बिल लैके आई है, जिहदे थल्ले जिहदा मोर और लैस, क्योंकि मैं जिन्नियां को भी फॉलो किया है जां समझण की कोशिश की है, हालांकि क्योंकि जदों असी ग्रो हो रहे सी मैनूं याद है कि 2 महकमिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक कस्टोर, क्योंकि आलमोस्ट 40% सिख पॉपूलेशन या पंजाबी पॉपूलेशन तो लहंदे पंजाब चो आई सी, और उन्होंने जो अलाटमेंटां कीतियां जांदियां सी ते 2 तरीके दीयां प्रॉपर्टियां सी। एक तो वो सी जिहड़ी हुण क्योंकि मुसलमान बहुत वड्डी गिणती च इत्थों गए सी कि मसीत दे नां लगी प्रॉपर्टी उस नूं वेचिया नहीं जा सकदा जां उहनूं किसी नूं अलाट भी नहीं किया जा सकदा। सैकंड प्रॉपर्टी सी जिहड़े मुसलमान वछिंदे इत्थों गए, जिहड़ी उन्हां दी उहनूं कस्टोडियन कहंदे सी, पूरा महकमा सी कस्टोडियन दा, उन्हां दा हैडकुआटर अंबाले च सी, और बहुत सारे जिहड़े बेचारे अलॉटी ने उन्होंने छोटा घर अलॉट होया ਉਹਦੀ किराया ਦਿੰਦੇ ਸੀ, बाद च ਉਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ परमानेंट ਹੋਈਆਂ। बाद दे विच हुण इस नूं पाकिस्तान दे विच औकाफ बोर्ड कहा जाता है, असीं इधर वकफ बोर्ड कहंदे। हुण औकाफ अरबी का लफज है जां वकफ भी अरबी का लफज है, और वकफ का मतलब है वो जायदाद जो अल्लाह के नाम कर दी गई होए। हुण एक तो वो है जिहड़ी डायरैक्टली मसीत दे विच तुहाडा धर्म करम, दूजा एक वो है जिवें अमेरिका दे विच जिहड़े लोग चंगे खांदे पींदे हुंदे ने, उन्हां नूं लगदा भी साडे बच्चे तां सैटल ने ते असीं अपनी जायदाद जिहड़ी है वो चर्च दे नां कर दिंदे नहीं, तां कि जां कोई ओल्ड सेंटर नूं दे गया जां यूनीवर्सिटियां दी एंडोमेंट, हार्वर्ड कोलंबिया दूजे तीजे देखोगे बहुत सारी उस जिहड़ियां एंडोमेंट्स ने उहदे ते ही चलदियां जिहड़ियां उन्हां ने डोनेट कीतियां ने अमीर लोकां ने। हुण इसलिए ना वकफ बोर्ड नाल संबंधित जिहड़ी ज़मीन है, क्योंकि मुसलमानां नाल संबंधित है, कानसैप्ट भी इस्लाम दा है, इनू जिहड़ा सरकारी तौर दे उत्ते मानता है। वकफ बोर्ड सेंट्रल लॉ है, स्टेटां च थोड़े बहुत राइट्स उन्हां कोल हुंदे ने, लेकिन जे कहना होए कि खरबां रुपए की जायदाद, जे 20 करोड़ मुसलमान ने, सैकड़ियां साल उन्हां दा रहा राज, जिहड़े मुगलों तो लैके वो भी जिहड़े ने मसीत कब्रस्तान मकबरे दूजियां जायदादां बहुत सारे जिहड़े डोनेट करके गए।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਂਧਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਕਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਕਫ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਇਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਨਾਇਡੂ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ, ਇਕੱਲਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ
ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਇਹ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।